کا مال فوراً واپس کر دیا۔ قریش کے جو لیڈران تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ محمد میں اور ابو جہل میں بھی لڑائی ہوگی، وہ حیران تھے، حیران پریشان ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے، محمد نے ابو جہل پر کیا کر دیا۔ فوراً قریش کے لیڈران ابو جہل کے پاس آیا اور اس کو تانا دیا، برا بھلا کہا کہ ابو جہل تو بھی اپنے دین سے پھر گیا۔ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم، جب محمد میرے پاس آیا تھا تو مجھ کو ایسا لگا کہ اس کے دائیں بائیں ایسی چیزیں ہیں جو اگر میں نے ذرہ برابر بھی محمد کی بات کی خلاف ورزی کی تو وہ ساری چیزیں مجھ کو اپنے قبضے میں لے لیں گی، میرے اوپر حملہ کر دیں گی۔ میں بالکل ڈر گیا اور فوراً اس یتیم بچے کا مال میں نے واپس کر دیا۔ یہاں آپ سوچئے سنجیدگی کے ساتھ، انتہائی سیریسلی، کہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا اور جو لوگ اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے تھے، ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ، ان لوگوں کا یتیم بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ ایک معاملہ تو یہ سوچئے، اور دوسری چیز یہ سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کتنا اچھا تھا، آپ کے اخلاق کتنے بلند تھے، اور آپ کے اخلاق کا ابو جہل جیسے بدترین دشمن پر کیا روب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الضحیٰ سورہ نمبر 93 آیت نمبر 9 کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیموں کے ساتھ تو برا برتاؤ نہ کر، حکم دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس کے بعد جو تیسری آیت ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ کافروں کی تیسری خصوصیت ہے، ان کی تیسری عادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی یہ لوگ اتنے گھٹیا کردار کے، اتنے گھٹیا کیریکٹر کے لوگ ہیں، انسانیت کے ایسے دشمن لوگ ہیں، یعنی خود تو مسکین کو کھانا کیا کھلائیں گے، اگر دوسرا کھلانا چاہے تو وہ لوگ کہہ سن کر راضی بھی نہیں کرتے کہ دوسرا کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، خود بھی نہیں کھلاتے، اور دوسرے کو اس بات پر راضی بھی نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا کسی مسکین کی مدد کر دے، کسی مسکین کا تعاون کر دے، اس کو سپورٹ کرے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈالا، تو وہ کیا کہیں گے، وہ یہی کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ ہم نمازی نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو اب آپ سوچئے کتنی گھٹیا چیز ہے کہ ایک آدمی مسکین کے ساتھ تعاون نہ کرے، اس کی مدد نہ کرے، اور اس کو ایک وقت کا کھانا نہ کھلائے، یہ کتنا بدکردار آدمی ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی بیان کی ہے۔ جہاں جہنمی لوگوں کی بہت ساری باتیں ہیں جو ان کو جہنم میں لے جائیں گی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو ان کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو قرآن میں نقل کیا ہے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اسی لیے آج جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان 3 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری 4 آیتیں ہیں جو مدنی ہیں، ان میں منافقین کا ذکر کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی دہلی کے رام لیلا میدان میں عظیم الشان عالمی امن کانفرنس۔ بیسیکلی اس انڈین سب کانٹیننٹ میں جو امپورٹنٹ اسکالرس ہیں، علماء ہیں، ان کو جمع کیا جا رہا ہے۔ آپ کا ریلیشن شپ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اپنے مخالفوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، دوسرے مذہبوں کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق، ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام دہلی کے رام لیلا میدان سے عالمی امن کانفرنس کا راست ٹیلی کاسٹ 15 دسمبر بروز اتوار صبح 10:30 بجے سے صرف ETV اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ہوئی مدت
کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. ETV اردو پر اگلا پروگرام انڈیا میں ہوں سید احمد جیلانی. پہلے نظر سرخیوں پر. لوکپال بل کے مسودے پر انا ہزارے کے موقف پر عام آدمی پارٹی نے کیا حیرت کا اظہار. کیجریوال نے کہا انا کو کیا جا رہا ہے گمراہ. لوکپال بل منظور کرانے کے لیے راہل گاندھی سرگرم. سبھی جماعتوں سے کی حمایت کی اپیل. سردار پٹیل کی برسی کے موقع پر ملک بھر میں آج رن فار یونٹی میراتھن. وڈودرا میں مودی کریں گے دوڑ کا افتتاح. بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی رہنما کی پھانسی کے بعد حالات کشیدہ. پرتشدد واقعات میں اب تک 21 افراد ہلاک. نیلسن منڈیلا کی آج آخری رسومات. جنوبی افریقی رہنما کو دنیا بھر میں پیش کیا جا رہا ہے خراج. اور کبڈی میں ہندوستان عالمی چیمپئن برقرار. خطابی مقابلے میں روایتی حریف پاکستان کو دی شکست. اب خبریں تفصیل سے. انا ہزارے کی جانب سے ترمیم شدہ لوکپال بل کے مسودے پر اطمینان کے اظہار پر عام آدمی پارٹی نے حیرت کا اظہار کیا ہے. عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال کا کہنا ہے کہ انا ہزارے کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ بل راجیہ سبھا میں پاس ہوتا ہے, لوک سبھا میں پاس ہوتا ہے, راشٹرپتی کی سائن ہوتی ہے, میں ایکشن چھوڑ دوں. لوکپال بل کو منظور کرانے کا مطالبہ کر کے گزشتہ 6 دنوں سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے سماجی کارکن انا ہزارے کے اس بیان پر عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال نے کہا کہ اس معاملے پر انا ہزارے کو گمراہ کیا جا رہا ہے. کیجریوال نے انا ہزارے کے اس موقف پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ راجیہ سبھا میں پیش کیے گئے ترمیم شدہ بل میں ان بنیادی مطالبات کو ہی شامل نہیں کیا گیا ہے جس کا UPA حکومت نے وعدہ کیا تھا. اروند کیجریوال نے مجوزہ لوکپال بل کو جوگپال بل قرار دیا. عام آدمی پارٹی کے لیڈر کمار وشواس نے ان کی پارٹی اور انا کے بیچ اختلافات کی تردید کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ انا ہزارے اپنے اصولوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. دیکھیے, انا سے کوئی متبھید نہیں ہے اور آپس میں کسی کا کوئی متبھید نہیں ہے. متبھید کیول جن لوکپال ہے. جن لوکپال کی تینوں شرطیں جو انا ہزارے جی نے مانگی تھی, جس پر پورے دیش میں آندولن ہوئے تھے, ان میں تینوں میں سے ایک بھی شرط سرکار نے نہیں مانی ہے. پھر یہ کیسا جن لوکپال ہے؟ پہلی شرط لوکپال ہوگا, راجیہ میں اسی طرح پر ایک لوکاयुکت ہوگا, نہیں مانی گئی ہے. دوسری شرط CBI انڈیپینڈنٹ ہوگی یا انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہوگی, نہیں مانی گئی ہے. کہا گیا CBI کو دے دیجیے, CBI اب بھی سرکار نینترن میں رہے گی. تیسری شرط تھی کہ گریونس ریڈریسل ہوگا اور لوور بیوروکریسی سے لے کر اوپر تک. انا بار بار ایک بات بولتے ہیں, لگاتار بولتے ہیں, پٹواری سے لے کر پنت پردھان تک اس کے انڈر میں آئیں گے. نہیں مانی گئی, لوور بیوروکریسی نہیں مانی گئی ہے. ان 3 باتوں پر مجھے نہیں لگتا کہ انا ہزارے کوئی سمجھوتا کریں گے, کیونکہ دیش نے اسی لڑائی کے لیے انہیں بھی سمرتھن دیا. کمار وشواس نے کہا کہ عام آدمی پارٹی مجوزہ لوکپال بل کی مخالفت کرے گی.
ایسے لنگڑے لولے لوکپال کا, ایسے جوکپال کا کرن جی نے کہا تھا بنا سیٹی, بنا ٹوپی, بنا ڈنڈے کا پولیس والا ہے. ہم اس کا وروध کریں گے. کمار وشواس نے کانگریس پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ لوکپال بل منظور کراتے ہوئے کانگریس آئندہ عام انتخابات میں سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی فراق میں ہے. بیورو رپورٹ, ETV نیوز. کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی لوکپال بل کی منظوری کے لیے کافی سرگرم نظر آئے. دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راہل نے بل کی منظوری کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے تعاون کی اپیل کی. کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے لوکپال بل کی منظوری کو یقینی بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے تعاون کی اپیل کی ہے. دہلی میں مرکزی وزراء کپل سبل, پی چدمبرم, نارائن سامی اور اجے ماکن کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے راہل نے لوکپال کو کرپشن کے خلاف ایک طاقتور ہتھیار قرار دیا. کانگریس کے نائب صدر نے کہا کہ UPA حکومت ملک کو ایک مضبوط لوکپال دینا چاہتی ہے. نیشنل امپورٹنس کا بل ہے اور کنسنسس ہے, یہ نہیں ہے کہ ڈس ایگریمنٹ ہے, کنسنسس ہے, براڈ کنسنسس ہے. تو سب پارٹیوں کو مل کر یہ کام اب پورا کرنا چاہیے. ہم یہاں تیار ہیں, کانگریس پارٹی اس کا پورا سپورٹ کرے گی. باقی پارٹیوں سے میں ونتی کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ نیشنل امپورٹنس کی چیز ہے تو وہ سپورٹ کریں. سماجی رہنما انا ہزارے کی بھوک ہڑتال اور 4 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں ملی شکست کے بعد بل کی منظوری پر سرگرمی دیکھنے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں راہل نے کہا کہ لوکپال بل کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بل قومی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی منظوری سے ملک کو فائدہ ہوگا. راہل نے کہا کہ لوکپال بل UPA حکومت کا پہلا ایسا بل نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی مرکزی حکومت نے RTI قانون کو منظوری دی تھی جو کرپشن کے خاتمے میں ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوا ہے. This argument that we are doing this as a result of elections, I think it's a bit unfair. We are committed to providing a framework to this country of anti-corruption method, anti-corruption legislation. The base of that framework is the RTI and we are adding to that. Lokpal bill is one addition, it's an important addition. مرکزی وزیر قانون کپل سبل نے کہا کہ اس بل کی منظوری کے بعد CBI لوکپال کے تحت کام کرے گی. CBI لوکپال کے ادھین کام کرے گی اور جو لوکپال چاہے گا, جس کیس میں لوکپال کسی پروسیکیوشن میں اپنا رول ادا کرنا چاہتی ہے وہ CBI کرے گی. پی چدمبرم نے کہا کہ لوکپال بل کو سلیکٹ کمیٹی سے رجوع کیا گیا تھا. حکومت نے سلیکٹ کمیٹی کے ورژن کو جو کا تو برقرار رکھا ہے, تاہم اس میں 2 یا 3 جگہ تبدیلیاں کی گئی ہیں. پی چدمبرم نے مزید کہا کہ اس میں جانچ ایجنسی, پروزیکیوٹنگ ایجنسی اور سرکاری ملازمین کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہے. بیورو رپورٹ, ETV نیوز. ادھر کانگریس کے طرز عمل پر BJP نے چٹکی لی. راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ارون جیٹلی نے کہا کہ لوکپال بل پر اپنا موقف متواتر بدل رہی ہے. وہ بل منظور کرانے کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتی. پچھلے 2 دن میں یہ پارت ہو جانا چاہیے تھا اور کل تو یہ چرچا کے لیے لگا ہوا تھا, جبکہ سرکار کے سہیوگی سماجوادی پارٹی نے اس کا وروଧ کیا اور اس کو پارت نہیں ہونے دیا. اگر سرکار کی طرف سے یہ سنکیت آج دیا گیا ہے کہ اب ہم نے پھر اپنا رویہ بدل لیا اور اس کو سوموار کو پارت کرنا چاہتے ہیں, تو جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے ہم نے پہلے کہا تھا ہم اس کو ایک بار پھر دہراتے ہیں کہ اس کو چرچا کر کے سوموار کو پارت کیا جائے. اگر سرکار یا سرکار کا کوئی سہیوگی سدن کی کارروائی چلنے نہیں دیتا تو ہم اسے بنا چرچا کے بھی پارت کرنے کو تیار ہیں. اور اگر ادھیکش جی کا یہ آگرہ رہتا ہے سدن میں کہ چرچا ہونی ہے, تو جو میں نے پرستاونا دی تھی کل کہ میں ڈم میں ڈسٹربنس کے دوران بھی بھاشن دینے کو تیار ہوں تاکہ چرچا بھی ہو جائے. اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے.
मेरा सरकार से आग्रह ये होगा कि जो सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है उसको बदलें। इस बीच यूपीए की बाहर से तायद कर रही समाजवादी पार्टी अपने मौकफ पर अड़ी है। उसका कहना है कि उसे मौजूदा शक्ल में बिल कबूल नहीं है। मैं तो कहूंगा राहुल जी, उनकी कांग्रेस या विपक्ष के लोग पहले देश को गारंटी दे कि जो लोकपाल आएगा वो ईमानदार होगा, यानी कि सारा जनता से चुने हुए लोग बेईमान है, लोकपाल ईमानदार होगा। जिलों में जो दरोगा लोकपाल बना दिए जाएंगे वो ईमानदार होंगे। आज भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है उससे निपटने के लिए उसके बेसिक प्रिंसिपल क्यों नहीं जाना चाहते, जो हम लोगों ने कल बात उठाई थी पार्लियामेंट में कि महंगाई और बेरोजगारी जब तक देश से समाप्त नहीं होगी भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होता, चाहे आप जितने कानून बना लें। अभी आपने निर्भया कांड पे कानून बनाया, लेकिन मैं रोज पढ़ रहा हूं महिलाओं पे अत्याचार तो कमी हुई नहीं है। तो क्या खाली कानून से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? राज्यों में भी तो लोकायुक्त बने हुए, लेकिन कौन राज्य में भ्रष्टाचार रुका हुआ है? समाजवादी पार्टी इसका कस के विरोध करेगी। हम किसी अन्ना हजारे या इस टाइप के लोगों से डरने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी से घबराती भी नहीं। जबकि सीपीआई का कहना है कि हुकूमत को इस बिल को बहुत पहले मंजूर कराने की कोशिश करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बायामहाज इस बिल की तायद करता है। Government should explain what is this gun plan, and if government has the political will and political moral authority, government should have brought this bill long back, and at least now let the government come before the parliament and say this is the bill we want to pass. दिल्ली में हुकूमत साजी पर तजस्सुस बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बढ़ाई गई जैतून की शाख को कबूल करने के लिए कुछ शराइत रखी हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करके केजरीवाल ने उनसे मोहलत मांगी है। साथ ही साथ केजरीवाल ने हिमायत देने की होड़ में लगी कांग्रेस और बीजेपी से उन नुकात पर अपने नजरियात वाज़ेह करने को कहा है जिन पर मुस्तकबिल की हुकूमत की बुनियाद टिकी होगी। केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के लिए शर्तें तय कर रहे हैं। बिला शर्त तायद करने वालों की नीयत पर उन्हें शुबा है और केजरीवाल उनके माजी से वाकिफ हैं, इसलिए पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई मुहतात हैं। वो बिना सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते जिससे अवाम में पार्टी की साख मुतासिर हो। इसलिए केजरीवाल ने सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह को खत रवाना किया है। खत में उन्होंने जन लोकपाल बिल, दिल्ली से वीआईपी कल्चर के खात्मे, जनता मोहल्ला सभा को इलाके की जरूरतों पर फैसला लेने का इख्तियार देने समेत 18 मामलों पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा है। 17-18 मुद्दे हम लोगों ने लिख के भेजे हैं और हमने उनसे कहा है कि ये कोई अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होता। हम चाहते हैं कि आप हर मुद्दे के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपको इन मुद्दों पे क्या कहना है। और लास्ट में हमने ये भी लिखा है कि कृपया हर मुद्दे पर अपना नजरिया स्पष्ट बताइएगा, गोलमोल करके मत कहिएगा कि सैद्धांतिक रूप से हम आपके साथ हैं, जब सदन में मुद्दा आएगा तब बताएंगे, इस तरह के जवाब मत दीजिएगा। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि हर मुद्दे पे आपको क्या कहना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जमातों ने आम आदमी पार्टी के इन शराइत को टाल मटोल का हरबा करार दिया है। एक बहुत गलत फहमी फैलाई गई आ रही है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये अपना समर्थन वापस न ले लें, ये न ले लें। विधानसभा की एक प्रक्रिया है, अगर हमने एक बार किसी को समर्थन दे दिया तो 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता है विधानसभा के अंदर। तो आपको जब लोगों ने चुन के भेजा तो इसलिए कृपया करके मेरी आपसे अनुरोध है कि लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, अपनी जिम्मेवारी से मत बचिए। कृपया आगे आइए और सरकार बनाइए और लोगों का भला करिए। इस दिल्ली के लोगों को दोबारा चुनाव में मत झोंकिए। जो तरीका अपनाया है, जानबूझ करके ऐसी शर्तें लगाई हैं कि कांग्रेस अपना उनसे समर्थन वापस ले ले और वो उनको एक बहाना मिल जाए अपने वायदे पूरे न करने का। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने नई शर्तें रखकर कहानी में नया पेच डाल दिया है, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही अटपटा सा लग रहा है। इलाहिदा नजरियात की हामिल जमातें मसाइल पर यकजा होती फिलहाल नजर नहीं आती, यानी दिल्ली में हुकूमत साजी की सूरत बनती मालूम नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
यहाँ अंदर यूं कर, राइट, बंद किया, ये यहाँ इसे हटाया, बीच से काटा, ये ऐसे, और फिर मैं ऑडियंस। सर, आपका भाग्य फल आज प्रेम प्रसंग के लिए दिवस बिल्कुल अनुकूल है। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, एस्ट्रो क्रिकेट म्यूजिक कॉमेडी और बहुत कुछ पाओ। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी की जानिब से आज मुल्क के 1000 मकामात पर रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 63वीं बरसी के मौके पर इत्तेहाद दौड़ मुनक्किद की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में वज़ीर आला नरेंद्र मोदी रन फॉर यूनिटी को सुबह 8 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी जानब जयपुर में राजस्थान की वज़ीर आला वसुंधरा राजे इत्तेहाद दौड़ का इफ्तिताह करेंगी। ओलंपिक मेडलिस्ट राज्यवर्धन सिंह राठौर का कहना है कि राजस्थान के 32 अजला में इस दौड़ का एहतमाम किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि मुल्क भर में 5 मिलियन अफराद इस दौड़ में शिरकत कर रहे हैं। इस मैराथन के जरिए बीजेपी एक आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। बैक वक्त मुल्क के 1000 शहरों में 5 मिलियन से ज्यादा लोगों की दौड़ में शिरकत से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है। आज इस मैदान की ओर उमड़ रहे हैं, उसी तरह आप सभी के सहयोग की अपेक्षा जितने लोग एंक्लोजर्स में खड़े हुए हैं, आप सभी से मेरा निवेदन, पीछे की तरफ बहुत जगह है, आप पीछे मूव करें। ऑल ऑफ यू मूव बैक टुवर्ड्स योर एंक्लोजर्स। नाज़रीन, ये राज तस्वीरें आप देख रहे हैं वडोदरा से। आपके सहयोग की अपेक्षा है, जितने लोग काफी तादाद में लोग जमा हैं इस तारीखी दौड़ में हिस्सा लेने के लिए। पीछे जाएं, पीछे बहुत जगह है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में नरेंद्र मोदी की तरफ से मुनक्किद करदा ये रन फॉर यूनिटी पूरे मुल्क में इस दौड़ का एहतमाम बीजेपी की जानिब से किया जा रहा है। और बढ़ते चले जाएं। आज दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, लेकिन इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा। एंक्लोजर्स में पीछे की तरफ बहुत जगह पड़ी हुई है। लॉट ऑफ स्पेस इज देयर जस्ट बिहाइंड द एंक्लोजर्स। ऑल द पर्सन्स, ऑल द एथलीट्स, all the runners, you all are requested to move back. आप सभी पीछे की ओर जाएं और अपना सहयोग हमें प्रदान करें। आज जो ये एकता के लिए दौड़ आयोजित की गई है, इसमें सर्वप्रथम 21 किलोमीटर दौड़ जो आयोजित होगी, उसके संबंध में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। 21 किलोमीटर की दौड़, 21 किलोमीटर रन, स्टार्ट लाइन से स्टार्ट होने के पश्चात नवलखी गेट से और आगे बढ़ते हैं। आपने देखा रास्ते तस्वीरें वडोदरा से 21 किलोमीटर की दौड़, जिसके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की जानिब से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 63वीं बरसी के मौके पर पूरे हिंदुस्तान से दौड़ का एहतमाम किया जा रहा है। 21 किलोमीटर की ये दौड़ होगी। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज देहरादून का दौरा करेंगे। मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड पर एक जलसे-आम से खिताब करेंगे। मोदी के जलसे-आम के पेश नजर पूरे देहरादून में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। परेड ग्राउंड पर खुसूसी सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। देहरादून पुलिस का कहना है कि मोदी की रैली के दौरान नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के लिए एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। रंगनाथ रैली के लिए देहरादून का परेड ग्राउंड लगभग तैयार हो चुका है। तमाम इंतजाम यहां पर अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब बस इंतजार है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की यहां पर पहुंचने का। तकरीबन 12 बजे के बाद नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और आप देख सकते हैं कि सभी इंतजाम लगभग पूरे किए जा रहे हैं। साउंड और स्पीकर सिस्टम के अलावा लाउड स्पीकर बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पूरे ग्राउंड को सीसीटीवी के जरिए कवर किया जा रहा है।
तकरीबन दर्जन भर सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए जो चप्पे चप्पे पर निगाह रखेंगे, मैदान में हर एक गतिविधि पर निगाह रखेंगे। जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है, कहीं कोई चूक न रह जाए। खासकर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पटना और दूसरी जगहों पर जो घटनाएं हैं उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ मुकेश कुमार, ईटीवी न्यूज, देहरादून। माओवादियों ने ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 3 शहरियों का कत्ल कर दिया है। मकामी पुलिस के मुताबिक माओवादियों ने जुमेरात की अवलीन सातों में चिंतलवाड़ा से 6 अफराद का अगवा कर लिया था, जिसके बाद जुमे के रोज बिल्लीगुड़ा गांव के सरपंच का कत्ल कर दिया गया था। जबकि नक्सलियों ने 3 शहरियों को अजियतें पहुंचाने के बाद रिहा कर दिया था। तहम आज बिजंगवाड़ा गांव के करीब मजीद 3 लाशें पाई गईं। नक्सलियों ने लाशों के साथ एक खत भी छोड़ा। इस खत में बताया गया कि पुलिस को खुफिया इत्तलात फराहम करने के बाद इन अफराद का कत्ल किया गया है। जमीयत उलमा हिंद के ज़र एहतमाम मुनक्किद होने वाली से रोज़ा आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आलमी अमन कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर सुबह 10 बजे से एक इजलास आम मुनक्किद होगा। इस जलसे से मुल्क के मारूफ उलमा खिताब करेंगे। फिर कानूना फसादात, दहशतगर्दी की लानत का खात्मा और मुल्क में कौमी यकजहती को फरोग देने के मकसद से इस आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। गाड़ी जो खराब पता उतर गया था। और बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमा को फांसी दिए जाने के बाद से हालात कशीदा हो गए हैं। मुल्क भर में जमात इस्लामी के एहतजाज और इस दौरान हुए तशद्दुद में अब तक 21 अफराद मारे जा चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक मुल्क के जनूब मशरकी इलाके लक्ष्मीपुर में जमात के मकामी लीडर की पुलिस हिरासत में मुबैना तौर पर मौत के बाद वहां तशद्दुद फूट पड़ा। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जमात के कारकुनों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच झड़पों के वाकयात पेश आए। ढाका में बरहम एहतजाजियों ने एक सरकारी इमारत को भी आग लगा दी। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी है। इस दौरान बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने कहा कि हुकूमत तशद्दुद को हरगज बर्दाश्त नहीं करेगी। मिस्र में नए सिरे से मुरतब करदा आइन के मसौदे पर जनवरी के वस्त में रेफरेंडम कराया जाएगा। मिस्र के अबूरी सदर अदली मंसूर ने सनीचर के रोज कौम से अपने खिताब में कहा कि तरमीम शुदा आइन मुल्क के तमाम तबकात को यकसा हुकूक फराहम करने की जमानत देता है। अदली मंसूर ने माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के हामियों से सरकशी का रास्ता तर्क करने की अपील की। रेफरेंडम 14 और 15 जनवरी को कराया जाएगा। أن أنهي هذه الكلمة دون أن أتحدث إلى أولئك الذين كانت لهم آراء ومواقف مختلفة خلال الفترة الماضية. إنني أدعوهم للتحلي بالشجاعة والتخلي عن العناد والمكابرة التي نعلم جميعا كم هي كلفتها على أمن الوطن ومصالح الناس. أدعوهم إلى اللحاق بالركب الوطني. नेल्सन मंडेला की आखिरी रस्मात आज उनके आबाई टाउन क्यूरो में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएगी। जनूबी अफ्रीका के इस अजीम रहनुमा की आखिरी रस्मात में बरतानिया के प्रिंस चार्ल्स समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात शिरकत करेंगी। नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत बने नेल्सन मंडेला का 95 साल की उम्र में 5 दिसंबर को इंतकाल हुआ था। जनूबी अफ्रीका के पहले सियाफाम सदर के इंतकाल पर दुनिया भर में सोग मनाया गया और तकरीबन 100 ममालिक के सरबराहान ममलिकत ने जनूबी अफ्रीका में गुज़श्ता मंगल को मुनक़दा दुआया इज्तिमा में शिरकत करते हुए मंडेला की गैर मामूली खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। 21वीं सदी की अजीम शख्सियतों में से एक करार दिए गए नेल्सन मंडेला की मैयत को 3 दिनों तक प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में आखिरी दीदार के लिए रखा गया था।
सरकारी जराये के मुताबिक तकरीबन 1 लाख अफराद ने मंडेला के आखिरी दीदार किए और उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया। आलमी रहनुमाओं के अलावा मुख्तलिफ रंग नस्ल और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोगों ने मंडेला की खिदमात को याद किया। मंडेला की मैयत को सनीचर के रोज